मो बापा मो बाहागर गोटे 15 वर्ष पुओ सहित करदेइथिले। मो रूपा मो बापा मो बाहागर गोटे 15 वर्ष पुओ सहित करदेइथिले। स्वामी को सान पिलाटे भाभी ता निकटरे मु सबुदिन शोई जाउथली आ मो बापा को मने मने बहुत गाली करुथली। गोटे दिन मु जानिबाकू पाइली मु गर्भवती होई जाइछि। एहा जानी मु सेतेबेले आश्चर्यचकित होई रहि जाइथिली। संपूर्ण कहानीटी कौन आसतु शुणा। मु बोहू बेश होई बिछଣା उपरे बसीताए, अपेक्षा करिताए मोर 15 वर्षर स्वामींकर आसीबा बाटकू। से बाहागर पाई मोर सेतेबेले जमा भी इच्छा नथिला, मात्र घर लोकंकर सम्मान रक्षा करिबा पाई मु बाध्य होई गोटे सान पिला को बाहा होई जाइतिली। मु बोहू बेश होई बासर रातिर बिछଣା उपरे स्वामी की मोर अपेक्षा करी बसीथिबा बेले मो मनरे सेतेबेले मो नुआ स्वामी प्रति कौनसी भल पाइबा कि आंतरिकता सेमिति किछि नथिला। बरं मते तो सेतेबेले आम घरवाला माने मो बापांक उपरे बहुत क्रोध आसीथिला। तांको देह सबुबले असुस्थ रहुथिबा हेतु मो बाहागर एमिति गोटे सान पिला सहित करि देइथिले, जेमिति से मरिबा पूर्वरु तांको मुंडरु झियो बाहागर बड़ी बोझकू काढ़ी देबा पई चाहुथिले। से सेतेबेले थरुटिए भी मो इच्छा स्वप्न और भावना को सम्मान देबाकू इच्छा करि नथिले। गोटे 15 वर्षर सान पिला सी मते वैवाहिक जीवन रे कौन बा खुशी दे पारिबो। मु 22 वर्षर युवतीटिए थेली, देखिबाकू सुंदरी थेली। बहुत युवक मते बाहा हेबा पाई सेतेबेले स्वप्न देखुथिले, किंतु मो बापा मते गोटे सान पिलाटाकू बाहा करई देई मो जीवन को नरक करि देइथिले। मो भावना को टिकिए हेले सम्मान देले नहीं। एहा भाभी भाभी मोर सेतेबेले मुंड कौन हो जाउतिला जे मु ए छोट छुआटा सहित केमिति मोर पूरा जीवन तार स्त्री हे जीवन काटिबी। मो निकटरे पछुकू फेरी जिबाकू सेतेबेले कौनसी बाट नथिला। बापा तो ताको झियो को माने मते बाहा करी विदा करी देई बहुत खुशी थिले, किंतु मते जड़ंता अग्निकुंडरे छाड़ी देई जाइथिले। ता भितरे बोध हुए मोर बाकी जीवनटा कटिबारे थिला। मो स्वप्न सबू आखिर लुह होई बही जाउथिला, चारियाडू अंधार देखा जाउथिला। मु हताश होई बिछଣା उपरे सेमिति बसिथाए। घरर कबाट खोलिबार शब्दरे मु सेतेबेले भावना राइजरू प्रकृतित होई बसिथिली। मु भाबिथिली मो स्वामी बोध हुए कबाट खोली आसुचंती, मात्र जड़े 16 वर्ष बयसर झीटीए मो रूम्र कबाट खोली पशि आसीथिला। सी मो निकटरे आसी बसीथिला। मो हाथ को ता हाथ धरी कहिथिला, भाउज तुमे तो ए घरे नुआ, मते जानि नथिबो। मो ना इंदु, मु तुम स्वामींकर बड़ भौणी। भाउज तुमे देखिबाकू बहुत सुंदर, तुम हाथ बहुत कोमल। तुमे चाहिथिले तुमको तो आउ केही भल पुओ मिल जाइतांता, मात्र तुम बापा तुमको मो 15 वर्षर सान भाईटा को बाहा करई तुम प्रति बहुत अन्याय करिसेंती। से झीयर सेतेबेले एभली कथा शुणी मु जानि पारिथिली जे से मोर निज ननद बोली। तार सबु कथारे मो पई भल पाइबा थिबार मु सेतेबेले अनुभव करि पारुथिली। शाशुघरे अजणा मनीषक गहणरे नुआ संपर्क को नहीं चलिबा पाई से आलोक सदृश मते सेतेबेले नुआ बाट देखैथिला। मु इंदु को मो हाथ रे रखिबा पाई आ मो प्रति ता सहानुभूति हासिल करिबा पाई सेतेबेले ता कथा शुणी सकेई हुई कांदिबार अभिनय करिथिली। मो कांद देखी इंदु संगे संगे मो लुह पोछु पोछु मते सांत्वना देबा पाई कहिथिला, भाउज कंदाकंदी कर नाही, मु तुम साथी रे एठी सबुबेले अछि। मो भाई एबे सान पिलाटिए, सी तुमर ध्यान रखिबो। मो बापा तुम बापांकर पिलादिनर घनिष्ठ बंधु, सेतिपाई तुम दुई जनक बाहागर करि देइचंती। भाउज तुमको जदि भल लागु नहीं तुमे एमिति किछि दिन पाई मो भाई सहित स्त्री एबार अभिनय करुथाओ। आगुकू देखिबा जदि सेमिति किछि भविष्यत रे जटिलता देखा देब तुमे जमा व्यस्त हब नहीं। भाउज मु तुम साथी रे सबुबेले अछि। एहा कही से काम अच्छी आसुची बोली कही मो निकटरू सेतेबेले उठी चली जाइथिला। इंदुर एभली सांत्वनामूलक कथा शुणी मते सेतेबेले शाशुघरे टिके आश्वस्ति बोध होउथिला। इंदु जीवार टिके समय छाड़ी जड़े 15 वर्षर पिलाटिए मु बसिथिबा रूम भितर को धसई पशिथिला। मु ताकू दूररू देखी जानी सारिथिली जे सी आउ केही नुहे, मोर अल्प बयसर नवविवाहित स्वामी बोली।
ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯଦି ମୋର ସାନ ଭାଇଟିଏ ଥାନ୍ତା ସିଏ ବି ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ବୟସର ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ମୋ ନିକଟରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ି ମୋ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ଚୁଡ଼ି ସହିତ ଖେଳୁ ଖେଳୁ କହୁଥିଲେ, ଜାଣିଛ ରୂପା, ମୋତେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ତୁମ ଗୋରା ହାତକୁ ବହୁତ ଭଲ ମାନୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସମୀର ଠାରୁ ମୁଁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋ ହାତକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ସେ 15 ବର୍ଷର ସାନ ପିଲାଟିଏ, ମାତ୍ର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ଏଇ କଥା ମୋତେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳାଉଥିଲା। ମୋର ଏମିତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ହାତ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବାଟା ଦେଖି ସମୀର କହିଥିଲେ, ଆରେ ରୂପା, ତୁମେ ତ ବୃଥାଠାରେ ଏମିତି ଡରୁଛ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ ଖାଇଯିବି। ତୁମେ ଏବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ମୋ ସହିତ ସହଜ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷର ପିଲା ପାଟିରୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କଥା ବୁଲେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି, ଶାଢ଼ୀ ବଦଳି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସମୀର ସେତେବେଳେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ବସି ରହିଥିଲେ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ବାଥରୁମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ବାଥରୁମରେ ସାୱାର ଖୋଲି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଥିଲା ଯେପରି ମୁଁ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ କିଏ ବୋଧହୁଏ ମୋତେ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାଥରୁମ ବାହାରକୁ ଆସି ସବୁଆଡ଼କୁ ଦେଖିଥିଲି, ମାତ୍ର ଘରେ କେହି ନଥିଲେ। ବିଛଣା ଉପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସମୀର ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏସବୁ ଖରାପ କାମ କରିବାର ସନ୍ଦେହ ହୋଇନଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି ଯଦି ସମୀର ଶୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କିଏ ବାଥରୁମରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଥିଲି। ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ନୂଆ ଜାଗା ହେଇଥିବାରୁ ଏହା ମୋର ଭ୍ରମ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏହା ଭାବି ଥକି ଯାଇଥିବାରୁ ବିଛଣାର ଆରପଟେ ଗୋଟିଏ ତକିଆ ସମୀର ଓ ମୋ ମଝିରେ ରଖି ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ଦିନସାରାର କ୍ଳାନ୍ତତା ହେତୁ ମୋ ଆଖିକୁ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ କେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିଯାଇଥିଲା ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ଅଧା ରାତିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ମୋ ନିଦ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗିଥିଲା ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଉଥିଲା, ମୋତେ କୋଳେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ରୁମ୍ଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହାତ ଉଣ୍ଡାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଥିଲି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବର ଆଲୋକରେ ଘର ସାରା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ ଘରେ ମୋ ଶୋଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସମୀର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଦେଖିପାରିନଥିଲି। ନୂଆ ଜାଗା ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଥରେ ଭ୍ରମର ଶିକାର ହେଇଥିବାର ଭାବି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରି ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ବସିଥିଲି। ମୋତେ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଟିକେ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଲାଗିଥିଲା। ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି। କାନ୍ଧ ପାଖରେ ବ୍ଲାଉଜଟା ଟାଣି ହୋଇଯାଇଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଦେହ ଦରଜ ଲାଗିଥିଲା, ଛାତି ଭାରି ଭାରି ଲାଗିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାତି ଅଧ ଘଟଣା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଭୟରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲାରୁ ଜାଣିଲି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଇ ବାଥରୁମ୍ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାମ ସାରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଶ୍ୱଶୁର ଡାଇନିଂରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଡିମା ଡିମା ଆଖିରେ ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଠାଣିରେ ମୋତେ ଦେଖି ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଆରେ ବୋହୂ, ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ଆ, ମୋ ସାଥିରେ ବସି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବୁ। ତୋର ଆଜି ଏଠି ପ୍ରଥମ ଦିନ। ମୁଁ ତୋ ସହିତ ବସି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା କହି ଗୋଟେ ଚେୟାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଇ ମୋତେ କହିଥିଲେ ସେ ଚେୟାରରେ ଯାଇ ବସିବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ଚାହିଁବା ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି ଡାକିବା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନଥିଲେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ମୋତେ ନୁହେଁ ମୋ ଶରୀରକୁ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦରୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିତ ହୋଇ ଦେଖିଥିଲି ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିବାକୁ ଡାକୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବା ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ମୋ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି।
ମୁଁ ଖାଇ ବସିଥିବା ବେଳେ ସେ ମୋତେ ସେମିତି ଅନେଇ ଅନେଇ ତାଙ୍କ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଉଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଇନ୍ଦୁ ଆସି ମୋ ନିକଟରେ ଥିବା ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଆସି ଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ମାତ୍ର ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ସିଏ ମୋତେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ପଚାରି ହଇରାଣ କରିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲା, ଆଉ ଭାଉଜ କାଲି ରାତିଟି କିପରି କଟିଲା? ଭାଇ କାଲି ରାତିରେ ବେଶୀ ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିନାହିଁ ତ? ତାର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ସଂକୁଚିତ ମନେ କରିଥିଲି। ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କର ପାନଖିଆ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ହସୁଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ହସ ଦେଖି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ ସେ ଶାଶୁ ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ଚଳିପାରିବି ନାହିଁ। ଇନ୍ଦୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଗପି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲା, ବୁଝିଲ ଭାଉଜ, ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ବୟସର ତାରତମ୍ୟ କମ୍ ଥିବା ହେତୁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ନାଁ ଧରି ଡକାଡକି ହେଇଥାଉ। ସେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ସେ ରାତିରେ ମୋ ଠାରୁ ଗପଟିଏ ନ ଶୁଣିଲେ ଏତେ ସହଜରେ ଶୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଉଜ ତୁମକୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ସିଏ ତୁମକୁ ଗତ ରାତିରେ କିଛି ହଇରାଣ କରିନାହିଁ ତ? ମୁଁ ତାର ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଭାବୁଥିଲି ହଇରାଣ ତାର ଭାଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ସିଏ ମୋତେ ସେତେବେଳେ କରୁଛି। ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ନାଁଟିଏ କହି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଶେଷ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲି। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହଉ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସାରି ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରରେ ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ରୁମ୍ରେ ଆସି ଟିକେ ସମୟ ବସିଛି କି ନାହିଁ, ଇନ୍ଦୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚାହା 2 କପ୍ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୋ ହାତରେ ଗୋଟିଏ କପ୍ ପିଇବାକୁ ଧରେଇ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କପ୍ ମୋ ନିକଟରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଥୋଇ ଦେଇ କହିଥିଲା, ଜାଣିଛ ଭାଉଜ, ବାପା ତୁମ ଉପରେ ଦୟା ଦେଖେଇ ତୁମ ବାହାଘର ମୋ ଭାଇ ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ କାହା ବାପା ଜାଣି ଜାଣି ତା ମାଟ୍ରିକ ପଢ଼ୁଥିବା ପୁଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଯେ? ମା ମରିଯିବା ପରେ ବାପା ଏ ଦୁନିଆରେ ପୁରା ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସମୟ ଚୁପଚାପ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖୁଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହସି ହସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଭାଉଜ ତୁମେ ତ ଆସିଲଣି, ଏବେ ମୋ ବାପା ତୁମକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା କହି ଚାହା କପ୍ଟିକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହିଦେଇ ଗଲା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲି ସେଇଆ ହେଲା। ଡାଇନିଂରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଖସି ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। ମୋତେ ଏମିତି ଚାହା କପ୍ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଯାହା ହଉ, ଚାହା କପ୍ ନେଇ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ସେତେବେଳେ ଖଟରେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଉଠି ବସିପଡ଼ି ପୁଣି ସେହି ଅଜବ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ମୋତେ ମୁଣ୍ଡରୁ ନେଇ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିକରି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି କହିଥିଲେ, ମା ଚାହା ଆଣିଛୁ, ଦେ। ଏହା କହି ମୋ ହାତରୁ ନେଇ ଚାହା ପିଉ ପିଉ କହିଥିଲେ, ଚାହାଟା ଭଲ ହେଇଛି ମା। ମା ଏଇଠି ବସ। କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡରି ଡରି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଥିଲି। ସେ ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲେଇ କହିଥିଲେ, ମା ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମୀର ଏବେ ସାନ ପିଲାଟା। ତା ମା ଥିଲେ ଏସବୁ କଥା ସେ ତୋ ସାଥିରେ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା। ସିଏ ତତେ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଦେ। ତା ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କର। ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ଦେଖିବୁ ସମୟ ସହିତ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେଠି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ଲାଜରେ ସେଠୁ ଉଠି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଥିଲି ମୋ ରୁମ୍କୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ରୁମ୍ରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମୀର ଉଠି ବସିଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ପଚାରିଥିଲେ, ରୂପା ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଜାଣିଛ, ତୁମକୁ ବିଛଣାରେ ନ ପାଇ ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଦେହରୁ ଅଲଗା କରି କହିଥିଲି, ଖବରଦାର ସମୀର, ଆଉ ଦିନେ ମୋତେ ଏମିତି କୁଣ୍ଢେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ତା ମୁହଁ ସେତେବେଳେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ସେମିତି ବସି ରହିଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ନଣନ୍ଦ ଇନ୍ଦୁ ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସି ସମୀରକୁ ଗାଳି କରି କହିଥିଲେ, କିଭଳିଆ ପିଲା କିରେ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ଆଉ ତୁ ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଶୋଉଛୁ? ଯା କାମ ସାରି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ଏହା କହି ତାକୁ ନେଇ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଦିନସାରା ସେମିତି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଭାବି ଭାବି ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି।
ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ଇନ୍ଦୁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟେ ନେଇ ଆସି ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଥିଲା, ଭାଉଜ ଦିନସାରା କିଛି ଖାଇନାଅ, ନିଅ ଏ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟେ କାଲି ଭଳି ପିଇଦିଅ। ତାର ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମୋର ସେ ଶାଶୁ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲି। ସେଦିନ ସେ ଦେଇଥିବା କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟି ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସମୀର ସେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟେ ପିଇ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସିଏ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ନ ଚାହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ରାତି ବଢ଼ୁଥିଲା। ମୋତେ ନିଦ ଆସୁଥିବାରୁ ମୁଁ ବି ବିଛଣାରେ ତା ନିକଟରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ମୋ ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ ଗତକାଲି ଭଳି ଅସଜଡ଼ା ହୋଇ ବିଛଣା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଦେହ ହାତ ସବୁ କାଲିଠାରୁ ଅଧିକ ଦରଜ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ତ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଶୋଇଥିଲି, ତାହେଲେ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ବ୍ଲାଉଜଟା ପଛପଟୁ ହୁକ ପାଖରୁ ଚିରି ଯାଇଥିଲା। ଛାତି ଉପରେ ଶାଢ଼ୀ ନଥିଲା, ଆଉ ଛାତିଟା ଭାରି ଦରଜ ଲାଗୁଥିଲା। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ମୋ ଦେହର ଅବସ୍ଥାରୁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ମୋ ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ପୂର୍ବ ରାତି କଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ମୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସମୀର ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବିଛଣାରେ ନଥିଲା। କବାଟକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କବାଟ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତାହେଲେ ସମୀର ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଖଟର ଆରପଟକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସମୀର ତଳେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ସେ ବୋଧହୁଏ ଗତ ରାତିରେ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଥିବାରୁ ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ବିଛଣାଟି ଆମର ଟିକେ ନିଚା ଥିବାରୁ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୋର ସେଦିନ ରାତିରେ ବିଛଣା ଉପରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କିଏ କରିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ସବୁ କେମିତି ଚିରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବ ରାତି ଭଳି କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବି ଆଉ କାହା ଉପରେ ନୁହେଁ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଉଠି ବସି ବିଛଣା ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରି ସମୀରକୁ ଯାଇ ହାତ ହଲେଇ ଡାକିଥିଲି। ସେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ନିଦରୁ ଆଖି ମଳି ମଳି ଉଠି ମୋତେ ଚାହିଁବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ବିଛଣା ଉପରେ ଯାଇ ଶୋଇବାକୁ ହାତ ଠାରି କହିଥିଲି। ସେ ନିଦ ବାଉଳାରେ ଆଉ ଥରେ ବିଛଣା ଉପରେ ସେମିତି ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବିଛଣା ଉପରେ ସେମିତି ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଚିନ୍ତାରେ ବସିଯାଇଥିଲି। ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସମୀର ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ସାନ ପିଲାଟା, ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାମ କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ସମୀର ଯଦି ଏ କାମ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରେ କିଏ ମୋର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କରିଥିଲା? ଏହା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଥିଲା ଯେମିତି କେହି ଜଣେ କବାଟ କଣରେ ଲୁଚି କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଭଳି, ଆଉ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛାୟାଟିଏ ଚଞ୍ଚଳତାର ସହିତ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ମୋ ସନ୍ଦେହ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ସେଦିନ ଜାଣିଲି। ଏହା ଭାବି ମୋର ସେତେବେଳେ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଭୁସୁ ଭୁସୁ ହୋଇ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ସେ ଘରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କହିଲେ ସମୀର ବ୍ୟତୀତ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନାରେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ବାପା ତା ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଏଭଳି କାମ କରିପାରିବ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା, ଏକୁଟିଆ ଆଉ ବେସାହାରା ମହିଳାଟେ ଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ସେତିକି ବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ନଣନ୍ଦ ଇନ୍ଦୁ ବାହାରି ଆସି ମୋତେ ପଚାରିଥିଲା, କ'ଣ ଭାଉଜ, ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? କାହିଁକି ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛ? କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ତାକୁ ଡରି ଡରି ସେଦିନ କହିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କିଏ ଜଣେ ମୋ କବାଟ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଭଳି ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଳା ଛାଇଟିଏ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିବା ଭଳି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଇନ୍ଦୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇ କହିଥିଲା, ଭାଉଜ, ବାପା ତ ସକାଳୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୀର ତ ତୁମ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ତୁମର ଭ୍ରମ ଭାଉଜ। ମୋତେ ସେଦିନ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ଏହା କହି ସେଠାରୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେଦିନଠାରୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିଥିଲି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ସମୀରର ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଛୁଟି ମିଳିଥିଲା। ମୋତେ ବି ଗୋଟିଏ ବାହାନା ମିଳିଯାଇଥିଲା।
ତାକୁ ପଢ଼େଇବା ଆଳରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ତା ସହିତ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ସମୀର ଠାରୁ ମୋ ପ୍ରତି କିଛି ବିପଦ ନଥିବା କଥା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିଲି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଜଣା ନଥିଲା ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ଓ ଭୟ ରହୁଥିଲା। ଦିନ ଏମିତି ବିତୁଥିଲା। ସମୀରକୁ ପଢ଼ାଉ ପଢ଼ାଉ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମୋର ନିଜର ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ତା ସହିତ ମିଶି ରହିବାରେ ମୋତେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା। ସେ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲି। ବାହାଘରର ପର 2 ଦିନର ଘଟଣା ମୋ ସହିତ ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇନଥିଲା। ଆଉ ସେଭଳି ମୋତେ କିଏ ଲୁଚି ଦେଖୁଥିବା ଭଳି ମୋର ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ମନରେ ସମୀର ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଥିଲି। ନଣନ୍ଦ ଇନ୍ଦୁ ସହିତ ବି ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସତରେ ମୋର ଜଣେ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଝିଅଟିଏ ଥିଲା। ସିଏ ମୋର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ସହିତ ଭଉଣୀ ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲା। ସେପଟେ ସମୀର ମୋତେ ଆଉ ସେ ସାଧାରଣ ସାନ ପିଲାଟିଏ ଭଳି ଲାଗୁନଥିଲା। ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଟିଏ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମୋ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଆନ୍ତରିକତା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ମୋର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲା। ବିବାହର 2ୟ ମାସ ଚାଲୁଥାଏ। ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଲାଗିଥିଲା। ଖାଇବା ଦେଖିଲା ମାନେ ବାନ୍ତି ଉଠାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଖରାରୁ ମୋତେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇଦେଲେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ମୋର ଦେହ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଉନଥିଲା। ନଣନ୍ଦ ଇନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଥିଲା, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି କରି ମୋତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ମୋତେ ଦେଖି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଡରି କରି ମନା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ମୋତେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲୁ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଇନ୍ଦୁ ମୋତେ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ, ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗର୍ଭବତୀ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଭୁସୁ ଭୁସୁ ହୋଇ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ଭଳି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କାରଣ, ମୋ ନିକଟରେ ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷର ସାନ ପିଲାଟିଏ, ସମାଜ ଆଖିରେ ଯିଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା, ସିଏ ଶୋଉଥିଲା। ତା ସହିତ ମୋର କୌଣସି ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ କିପରି ହୋଇପାରିଲି? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଥରିଲା ଥରିଲା ସ୍ୱରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଡାକ୍ତର ସେତେବେଳେ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସି ମୋତେ କହିଥିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭଧାରଣ ହେଲାବେଳେ ଏମିତି ଭୟ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସବୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ତୁମେ ମା ହେଇପାରିଛ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ଯେ ତୁମେ ବାହା ହେବାର 2ୟ ମାସରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇପାରିଛ। ନହେଲେ ଆଜିକାଲିକା ଦମ୍ପତି ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଟିଳତାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଔଷଧ ଲେଖିଦେଉଛି, ଏହାକୁ ଡେଲି ଖାଉଥିବେ। ଆଉ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛି, ମାନିକରି ଚଳୁଥିବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିବା ପରେ ବାଟରେ ମୁଁ ଭୟ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଇନ୍ଦୁ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ସେ ଚୁପଚାପ ଥିବାର ଦେଖିଥିଲି। ତା ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥିଲି ସେ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ ଭାବୁଛି। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଡର ଥିଲା ଯେ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହୁଛି ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ମୋ କଥା ଉପରେ ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ମୋ ମନ କଥା ଜଣେଇବି ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ କିପରି ହେଲି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବି କିଛି ଭାବିପାରିନଥିଲି। ମୋତେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଉପରେ ବିଲକୁଲ ବି ଭରସା ନଥିଲା। ଭାବିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କାଳେ ମୋ ପେଟରେ ଏ ପିଲା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନୁହେଁ ତ। ଏ ଭାବନା ମୋତେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଭୟରେ ମୋ ପୁରା ଦେହ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଇନ୍ଦୁ ସହିତ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶ୍ୱଶୁର ଚୌକିଟିଏ ପକାଇ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି। ଆମକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ସେ ପଚାରି ଦେଇଥିଲେ
ଯେ ବୋହୂର ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଆଉ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ନଣନ୍ଦ ଇନ୍ଦୁ ବି ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ବସି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା କଥା କହିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି ଯଦି ପିଲାଟି ତାଙ୍କର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଲାଜ ସରମରେ ମରିଯିବି। ମୁଁ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲି। ସମୀର ପାଖ ଘରେ ବସି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ ଏ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ମୁହଁ କରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ସେ ସାନ ପିଲାଟିଏ ହେଇଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏତେ ବି ସାନ ନଥିଲା ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝି କି ଜାଣି ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦୁ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ନାଲି ଆଖି କରି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଚୌକିରୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଘୃଣାର ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରୀ ଓ ଗୁଣର ଝିଅଟିଏ ଭାବି ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୋ ରୋଗିଣା ବାପାର ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଝିଅ ବାହାଘର ଭାରଟା କିଛି ନହେଲେ ହାଲକା ତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୋର ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଟାକୁ ଗୋଟିଏ କାହାର ସାହାରା ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ଆମ ପରିବାରରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇଦେଲୁ। ଇଏ କାହାର ଛୁଆ ତୁ ପେଟରେ ଧରି ବୁଲୁଛୁ? କାହା ସାଥିରେ ମୁହଁ କଳା କରି ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିବାକୁ ବସିଛୁ। ସେ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସମୀର ଉଠି ଆସି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା, ଶୁଣ ବାପା, ରୂପା ସେଭଳି ଝିଅ ନୁହେଁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସମୀର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି, ଯାହାକୁ ମୁଁ 15 ବର୍ଷର ସାନ ପିଲାଟିଏ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ତାକୁ ହୃଦୟରୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। ସିଏ ସେଦିନ ମୋତେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତା ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଥିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ତାହେଲେ ତୁ କହ ସମୀର, ତା ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଛୁଆଟି କାହାର, କ'ଣ ତୋର? ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସମୀର ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ 2-4 ଥର ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇଥିଲେ ଯେ ତାହା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକାଶଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ଭଳି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା। ସେ ସମୀରକୁ କହିଥିଲେ, ଶୁଣ ପୁଅ, ଏ ରୂପାକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କର। ସେ ଯାହା ସବୁ କଳାକାରନାମା କରିଛି ଆମ ପରିବାର ଆଜି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ବାଟ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ନାଁ ଶୁଣି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହା ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଥରେଇ ଦେଇଥିଲା। ଇନ୍ଦୁ ମୋ ପେଟରେ ଥିବା ଛୁଆଟି କାହାର ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଥିଲା, ଯାହା ଶୁଣି ମୁଁ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି। ଇନ୍ଦୁକୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ମୁଁ କାହା ଛୁଆର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭୟ ହେତୁ ସେ ଚୁପ୍ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜାଣିଲା ଯେ ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସିଏ ଆଉ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ସେ ସବୁ ସତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଦେଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ପିଲାକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା। ସେ ପିଲାଟି ଲୁଚି ଲୁଚି ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଇନ୍ଦୁ ତାକୁ ଘରର ସବୁ ଚାବିର ନକଲ କରି ଧରେଇ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ମୁଁ ବୋହୂ ହୋଇ ସେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ମୋ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ଦିନ ସେ ପିଲାଟି ମୋତେ ଦେଖି ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏ କଥା ଇନ୍ଦୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିନଥିଲା। ସେ ପିଲାଟିର ପ୍ରକୃତି ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ଘରର ନକଲି ଚାବିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁଁ ବାହା ହୋଇ ଆସିଥିବା ଦିନ ଖାଲି ମୋତେ ସେଦିନ ଦେଖିନଥିଲା, ବରଂ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଯିବାରୁ ସେ ଡରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଯୋଜନା କରି ଇନ୍ଦୁକୁ କହିଥିଲା ତା ଭାଇ ଓ ଭାଉଜକୁ ସବୁଦିନ ନିଦ ବଟିକା ଦେଇ ଶୁଆଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ଓ ଇନ୍ଦୁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଭଲ କରି ମିଶିପାରିବେ ଓ କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୋତେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ସେଇଆ କରିଥିଲା। ଇନ୍ଦୁକୁ ଏହା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ପିଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଇନ୍ଦୁର ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାର ଛୁଆର ମା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ଇନ୍ଦୁ ସବୁ କଥା କହିସାରି ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୋର ଭୁଲ ମାଗିଥିଲା, ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଥିଲା, ବାପା, ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ହେଉଛି ମୁଁ, ତେଣୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୁଁ କରିଥିବା ଦୋଷର ଦୟାକରି କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଶ୍ୱଶୁର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଇନ୍ଦୁଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟି ଶୁଣି ସାରି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିଲେ। ସମୀର ଭୁଲ କାହାର ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରି ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ରୁମ୍କୁ ନେଇଯାଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଥିଲା ଯେ ସେ ମୋ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଆଉ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ରାଗି କରି ଇନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ବିଚାରୀର ଭୁଲ ବା କ'ଣ? ସିଏ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ମନରୁ କ୍ଷମା କରିନଥିଲି, ବରଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ସମୀର ଯେପରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲା ତାର ଏମିତି ମୋ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖି ମୁଁ ସେପରି ତା ସହିତ ମୋର ବାକି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି। ତା ପର ମାସରେ ମୋ ପେଟରେ ଥିବା ପିଲାଟି କୌଣସି କାରଣରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ସମୀର ସହିତ ମୋ ପୁରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ବିତେଇ ଆସୁଛି ଓ ଆମେ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଆମ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଇନ୍ଦୁ ଭଳି ବହୁତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସି ରହି କେବଳ ନିଜ ଜୀବନ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଝିଅ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଓ କେଉଁଟା ଭୁଲ ତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶିଖେଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां जदि हमर ए चैनल को नुवा करी आसीथिति चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बई वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन दिबो। पुनी देखाबो आगामी वीडियो रे आ एक नुवा कहानी को नै सेतबळ पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।